এখন আমরা অনেক কষ্টের ভিতরে আছি। আর 5 জন মানুষ আমরা গ্রাম থেকে আসি, এখন ছোট একটা রুমে থাকা লাগে, 5 জন থাকতে কষ্ট হয়। আগে গ্রামে অনেক সুন্দর ছিলাম, কিন্তু ঢাকায় অনেক থাকতে কষ্ট হইতে আছে। একটা ছোট ঘরের ভিতরে 5 জন থাকতে হয়, কিন্তু পানি থাকে না, গ্যাস থাকে না, অনেক কষ্ট হয়। আমি জলবায়ুর সম্পর্কে কিছু বুঝি না, কিন্তু এখন অনেক তাপমাত্রা বেশি, কিন্তু বস্তিতে বেশি গরম লাগে। Strong winds and rainfall unleashed by the Category 5 storm barreled through western Myanmar and southern Bangladesh. Bangladesh has been spared the main threat of the cyclone Mocha. From the climate change perspective, almost every climate impact, from flooding to cyclones to droughts, hit parts of Bangladesh and affect millions of people in Bangladesh. And hence Bangladesh is usually in the top 5 countries as the most vulnerable country in the world. Bangladesh has the largest delta in the world at the mouth of the highest mountains of the world. So we are geographically in a very vulnerable position. Though it seems sheltered, we are at the brunt of the cyclones and the floods. One of the major consequences of human-induced climate change, if it continues at the rate it is going on now, is that many, many people around the world living in very vulnerable areas will become displaced. They will simply not be able to live where they are living today. আমার বয়স 14 বছর। বরিশালে যখন ছিলাম তখন খেলাধুলা করছি, গোসল করছি, মাছ মারছি, আম টোকাইছি। পরে বরিশালে যখন ঝড় হইতো পরে বন্যা হইতো, পরে আবার নদী ভাঙলে আমাকে বাড়ি চলে যায়, আর অনেক মানুষের বাড়ি চলে যায়। পরে আমরা বাধ্য হয়ে করাইল আসি। By 2050, there will be, 216 million people who will be displaced due to climate change. But think of Bangladesh, the data that we have, 19 million will be displaced alone in Bangladesh. Around 2,000 people every 24 hours are arriving in Dhaka city by foot, by cycle, by rickshaw, by bus, by boat, and they disappear into the slums. We have more than 200 slums in Dhaka city. And unfortunately, the limits of the human body, which is in the high 40 degrees centigrade or 50 degrees centigrade, are being reached now. Those who would like to work, they will have to come to Dhaka. What they are facing, it's a precarious living and precarious work condition. If you look at Dhaka city, now it's unlivable. আমি সকাল 6টা বাজে উঠি, পরে দাঁত ব্রাশ করি, পরে ফ্রেশ হওয়ার পর খাওয়ার পর রেডি হয়ে গিয়ে যাই।
হেঁটে হেঁটে যাই, পরে আবার হেঁটে হেঁটে আসা লাগে। পরে লাঞ্চ টাইম দেয়, সকালবেলা কাজ জমা দিই, দেওয়ার পর মেশিন মুছি, পানি আনি, পরে কাজ শুরু করি, আবার লাঞ্চ টাইম দেয়। আমি গার্মেন্টসে কাজ করি, আমার কাজ হইল কলার কাটা। খাই আবার রেস্ট নিই, রেস্ট নেওয়ার পর আবার কাজ শুরু করি। আবার 5টা বাজে আইসে পড়ি, আসার পর আমাকে 5,500 টাকা বেতন দেয়। কোনো সপ্তাহে 6 দিন কাজ করা লাগে, কোনো সপ্তাহে 7 দিন কাজ করা লাগে। আমার মাঝে মাঝে অনেক ভালো লাগে, কাজ অল্প থাকে, অপারেটরগুলো গল্প করা যায়, কাজ ক্লিয়ার থাকে। আবার মাঝে মাঝে অনেক কাজের চাপ দেয়, আমরা ছোটো মানুষ করতে পারি না, তখন অনেক খারাপ লাগে। যখন আমি কলার যদি ভুল হয়, তখন আমার মা বাপ তুলে গালি দেয়। যখন আমি কাজে যাই, তখন যদি মানুষটা দেখি স্কুল যাই, তখন আমার অনেক খারাপ লাগে যে আমিও তো একসময় যাইতে পারতাম। আমরা গ্রামে অনেক সুন্দর ছিলাম, কিন্তু এই ঢাকায় অনেক কষ্ট করতে আসি। সবাই কাজ করে, আমার আম্মু কাজ করে, আমার আব্বু কষ্ট করে, সবাই কষ্ট করি। Whether they are internally displaced people, they're called, or refugees going across international borders, are not recognized as climate migrants or climate refugees by the law. In Bangladesh, what we are trying to do is to give them recognition as people who are being displaced by climate change and providing them with some assistance to deal with the displacement. আমরা মেলা কষ্ট করে বড় হয়েছি। বাবা পারতো না কাজ করতে, আমাদের করতে হতো এই কাজকর্মগুলো। ছেলের মতন আমরা কাজ করেছি বাসায়, আমাদের বাবার বাড়ি জমি খেত, আমরা সবাই বোনেরা রুয়া থোয়া করতাম। আমার বাবা বয়স হয়ে গেছে তো, পারতো না কাজ করতে। আগে যে জায়গায় ছিলাম সে জায়গায় 3বার ভাঙেছে, 3বার ভেঙে বাদে এই জায়গায় আমরা পরে আইছি। নদী ভেঙে গেছে, জলে ঝড় বন্যায় ভেঙে গেছে। গরম যে সময় বাড়তেছে সে সময় তো হলো ধরেন দিনে যদি 500 টাকা ইনকাম হয় কি 200 টাকা ইনকাম হয়, তাতে প্রচুর গরম, তাতে চাল কিনবো না বাজার করবো না ওই ফ্যান কিনবো, ফ্যান কেনার টাকা কই পাবো? ঝড় বাতাসের দিন এবং ওই জায়গায় পরিস্থিতি খুব খারাপ এবং নদীর পাশ খুব জলস্রোত হয়, জল বাড়ার ফলে আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে যায়, ঘরবাড়ির ভিতরে জল ঢুকে যায়। এবং যে জায়গায় বসবাস করি আগেও কয়েকবার আমাদের ওই ভেঙে ঘরবাড়ি নদীতে গেছে। যে সময় নদী আসে সে সময় তো ঘরবাড়ি সব ভেঙে যায়। We used to get super cyclones in the past decades that would kill tens of thousands of people, sometimes hundreds of thousands of people. That doesn't happen anymore. We've had super cyclones in the last few years where the death toll has been less than 100. We have the best
cyclone warning protection system in the whole world. We know by the minute where they are heading. We can warn about 500,000 people living in the coastal zone. And we have tens of thousands of shelters around the coast. So they lose their livelihoods, but they don't lose their lives anymore. আমরা যে সময় ঝড় আসে সেই সময় তো মোবাইল না, ওই যে রেডিওই বলে, তারপরে হলো মানুষ মুখে মুখে বলে ঝড় আসতেছে। সেই সময় আমরা ঘর বাড়ি প্রস্তুত হই, যে জিনিসপত্র গুছাই, খাবার দাবার গুছাই, তারপরে সাইকেল সেন্টারে যাই। যে সময় বেশি ঝড় শুরু হবে কি রাত্রি যদি ঝড় শুরু হয়, আমরা বিকেলের দিকে চলে যাই খাবার দাবার নিয়ে, শুকনো খাবার নিয়ে। তারপর হাঁস মুরগি যদি থাকে তা ছেড়ে দিয়ে যাই, নিয়েও যাই, মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়ে যাই। This is a country where you're fighting for every square inch of land. Everyone is trained in what we call CIDRR. It is community-initiated disaster risk reduction. They are taught how to deal with disaster in an area. Disaster will come. So what do you have to be prepared for? The people of Bangladesh have known about climate change for well over a decade. We have not been sitting idle. We have been figuring out what it's going to do, which parts of the country are most likely to be impacted, which parts of the population are going to be impacted. But Bangladesh is a land of solutions to climate change, not just a land of vulnerable people. So we are well on the way to finding ways to deal with the impacts of climate change. They'll still cause a lot of harm, but we are finding solutions to that. বৃদ্ধ, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী। সৃষ্টি হয়েছে, এটা লঘুচাপের সৃষ্টি হয়েছে। এটা আমাদের যে কোনো সময় প্রতিকূলে আঘাত আনতে পারে। তো আমাদের একটা পূর্ব পরিস্থিতির প্রয়োজন আছে। এই ইনারা আছে, তো আমাদের কি করতে হবে? ইনাদের আমাদের আগে সব থেকে সর্বপ্রথম আমরা কি করব? তো গর্ভবতী মহিলাদের আমরা আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাবো। আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর আমরা শিশু নিয়ে যাবো, তাদের সাথে শিশু। তারপর আমরা কি নিয়ে যাবো? বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়ে যাবো। ঠিক আছে? কারণ আমাদের তো সবাইকে একত্রিত হয়ে কাজ করা যাবে না, সবাই যেতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির কাজের জন্য আমাদের কখনো কখনো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় আমাদের যেতে হয়, কারণ ওখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকে না, ওখানের বিশেষ কোনো খবর আমরা পাই না। সেক্ষেত্রে আমাদের ওখানে যাওয়া লাগে। You have incredible amount of adaptation solutions because they're living on a fringe of life and death, which is like a very thin line. And they will take whatever solution comes to them and make the best of it. যদি আপনাদের বৃদ্ধ মহিলা, তারপরে গর্ভবতী মা, শিশু, এনাদেরকে দ্রুত সাইক্লোন সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে, এটা আমরা বলি। এবং তারা যদি না যেতে চায় আমরা তাদেরকে জোর করে নিয়ে যাই, সাইক্লোন সেন্টারে নিয়ে যাই। আর যখন আমাদের 4 নম্বর সংকেত দেওয়া হয় তখন আমরা একটা পতাকা উত্তোলন করি এবং মাইকিং করি। আমরা নদীতেও ট্রলার নিয়ে মাইকিং করি এবং জনগণকে সচেতন করি। ওখানে মানুষের কোনো ভালো ঘরবাড়িও নেই, ওরা খুবই অসহায় একটা জায়গা। আমাদের এলাকাটা যেহেতু ঝুঁকিপূর্ণ, আমি দেখছি যে ঝড়ের সময় আমাদের এদিকের মানুষ সাইক্লোন সেন্টারে কেউ যেতে চায় না। কি সম্পর্কে বোঝা দেবে যে দুর্যোগ সম্পর্কে উদ্ধার
হ্যাঁ, আর শিলাদির বাসায় একটা প্রতিবন্ধী আছে, সে তাদেরকে নিয়ে আমাদের কি করতে হবে, শিলাদির বাড়ির অবস্থা দেখ, ভাঙাচোরা এলাকা, নদী ভাঙন হয়ে গেছে, এখানে তারপরেও থাকবে। আমরা তোমার সতর্ক করতে এসেছি, এই যে ঝড় আসতেছে না, হ্যাঁ ঝড় আসলে তো এই যে নদীর সাইডে তোমাদের বাড়ি, এখানে তো থাকা সম্ভব না, সাইক্লোন সেন্টারে যেতে হবে। আর বাচ্চা কাছে যাতে আছে এদের সবাইকে নিয়ে সাইক্লোন সেন্টারে যেতে হবে। আর প্রয়োজনীয় যে জিনিসপত্র, দলিলপত্র, সোনাদানা, টাকা পয়সা, তারপরে চিড়ামুড়ি, প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধপত্র, এগুলো হয় নিয়ে যেতে হবে। নাই আমার বাড়ি এলো নদীর সাইডে, এখানে থাকা কোনোভাবে সম্ভব হবে না। যদি ঝড় আসে তো ঘর বাড়ি ভেঙে নদীতে চলে যাবে। Women play a very important role. We have to work with them because they are the ones left behind. They are the replaceables. We have to empower them. And I think this is part of understanding the community, listening to the people, hearing what they say, and also deeply listening to what they don't say. Because in the don't say is the pain. Individually, the power of a woman is strong. But how does that reflect? How can you utilize this if you do not have the platform of empowerment? So the work needs to be done holistically, and the work needs to be done with the women together, because then it's power. আর গর্ভবতী মহিলাদের যখন আমরা নিয়ে যাবো, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ওদের কোনো সমস্যা যেন আমাদের জন্য না হয়। এটা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, যদি আর তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের তো ওয়ার্ডে ভাগ হয়ে যেতে হবে। তাই তোমরা যেমন যাবে 1 নম্বর ওয়ার্ডে, তোমরা যেমন যাবে 2 নম্বর, আর তোমরা যেমন যাবে 3 নম্বর ওয়ার্ডে। Bangladesh in the last budget allocated around $3 billion of our own money to tackle climate change. No other country is doing anything near that. So we are way ahead of the rest of the world in terms of trying to figure out how to deal with the problem. Because we have the problem today, the rest of the world, particularly the rich world, will have it tomorrow and day after tomorrow. And they will have to learn from us how to deal with the problem. Although Bangladesh or India, Pakistan or Nepal, they are facing climate change as individual countries, but then again, solution lies in global movement. So we have to globalize our issues so that solutions are negotiated at global level. And in such negotiation, it is important that women have their voice, children have their voice. Only male-dominated solutions will only partially solve the problem. ঘর বাড়ি যে সময় ঝড় শুরু হয়, যেসব ভেঙে যায় সে সময় তো অনেক কষ্ট হয়, কান্না লাগে। ঘর বাড়ি ভেঙে গেলে পরে কি দিয়ে বাঁধবো? আমরা তো গরিব মানুষ, কি কষ্ট হয়, প্রচুর কষ্ট হয় ঘর বাড়ি যে সময় ভেঙে যায়। যে সময় সবসময় চিন্তা করি যে বাচ্চাদের কি খাওয়াবো, কি পড়াবো। আমাদের তো যেভাবে যাবে ভবিষ্যৎ, তো ছেলে দুটোর কি ভবিষ্যৎ করব, ওদের কি করে থেকে যাব।
when you start a journey to a different place, you do have certain emotional barriers which you have to really overcome. They do go through deep sense of losing your belonging. And the poorer you are, not only are you ignored, you don't have the strength, you don't have the confidence of being able to restart lives. If you work with migrants, you will find that they don't want to move. They're forced to move. They're not all heading for Europe. They want to stay where they are living and continue to be able to stay where they're living or near where they were living. মনের ভিতরে ভাবি তো আমরা ওদিক যাই কি আর কি বা করে খাবো কামাই রোজগার আমরা তো ওদিকে ঢাকায় গেলে আমরা কী করে খাবো গার্মেন্টসে তো দাদাও জানে না আমিও জানি না সময় সময় ভাবি যে ওদের লেখাপড়া যা শিখতে পারে শেখাবো তারপরে ওরাও কাজকর্ম করবে আমরা দুইজন কাজকর্ম করবে তাতে আমাদের সংসার চলে যাবে তাতে ভবিষ্যৎ সামনের ভবিষ্যৎ সামনে ভাববো ওরাই কামাই রোজগার করে ওরাই সামনের ভবিষ্যৎ ওরাই চিন্তা ভাবনা করবে ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা আছে খাটাখাটনি করে চিন্তা ভাবনা আছে যে আরও ছেলে দুটোর পড়াশুনো করে বড় হবে ভয় হলো বাচ্চাদের তারপর কোন জায়গায় রেখে যাবো জায়গা বই তো নেই সব তো নদী ভাঙনে ভেঙে গেছে এখন ভবিষ্যতে চিন্তা করতে হবে আমরা পরবর্তীতে ভালো হয়ে চলুন কীভাবে কিন্তু এই ঢাকায় ঘর ভাড়া দিতে হয় আবার অনেক খাবার দাবার অনেক কষ্ট হয় তার কারণে আমার কাজে যাইতে হয় এখন আমার কোনো স্বপ্ন নাই এখন আমার ছোট বোনেরে লয়ে তার লেখাপড়ার চিন্তা আমার ছোট বোনে লেখাপড়া করে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারলে এটাই অনেক কিছু